पिता ओ पुत्र एवं पवित्र आत्मा नाम आमेन। प्रभुंकर शांति आपण मानकठरे सर्वदा रहु। प्रिय बंधुगण, आज आम्भेमाने साधु मैक्सिमिलियन कॉल्वे जे जड़े जाजक और धर्मशहीद थिले तांको जीवन विषय शिक्षा करिबा। द्वितीय विश्वयुद्धर दुःखनाट्य दृश्यपट और भयंकर अनुभूति मान एवं नाजी निर्यातन शिविरर अमानुषिक निर्ममता साक्ष्य स्वरूप साधु मैक्सिमिलियन जीवन और मरण घटना आम मध्य एक छाप हो रहीगला। 1894 ख्रीष्टाब्द जानुआरी मास 8 तारिख में पोलांडर एक छोट नहर जुडुन्स्काउ हाला ठारे रेयमंड जन्मग्रहण करथिले। पिता जूलियस और माता मारिया कॉल्वे थिले गरीब बुणाणी जे दिन को 10 घंटा काम करे निज परिवार को परिचालना करुथिले। छोट अवस्था रेयमंड बहुत दुष्ट और जिदिया थिले। कर्मठ, स्वाधीन, उद्यमी और आवेग प्रवण से थिले। जेतेबेले तांको 10 वर्ष हेउथिला तांको तांको माता बहुत चिड़ी जाए चित्कार करी पचारिले, होय रे पुओ, तुमे कौन हेबाकू चाह? सही समय ठारू से संपूर्ण परिवर्तन और बहुत उत्तम एवं आज्ञावह हेले। ए विषय को पर समय तांको माता स्वीकार करथिले। से लक्ष्य कले पुओटी प्राय सबुबेले अदृश्य होई घरर कोणरे थिबा छेस्त खोबार माता मारियांको बेदी पाखकु जाई प्रार्थना करी रंगिया और छल छल आखि होई बाहरी आसुथिले। जेतेबेले तांको माता बारंबार पचारिले से थरी थरी वो कोह छाड़ी कांदी कांदी कहिले, तुमे जेतेबेले मते पचारिल तुमे कौन हेबो? बहुत मु दुख कली ओ धनिया कुमारी पाखक गली ओ पचारिली मु कौन हेबी? पुणी गिर्जार पचारिली। तत्पर निज हस्तर शुभ्र और नाली रंगर मुकुट धरी से मते दर्शन देले। सही शुभ्र मुकुटर अर्थ मु सर्वदा पवित्र होई रहिबी और सही नाली रंगर मुकुटर अर्थ मु धर्म सहित होई मृत्युवरण करिबी। से मते स्नेहपूर्ण चक्षुरे चाहिए और पचारिले, तुमे कौन बाछिब? मु उत्तर देली, मु द्वय को बाछे। से मृदु हसी दे अंतर्धाम हेले। रेयमंड स्वप्न द्रष्टा नथिले। से सठिक व्यवहारिक और स्पष्ट थिले एवं प्रजुक्ति विद्या और विज्ञान प्रति बहुत उत्साही थिले। तांकर माता जोग करती तार चूड़ांत परिवर्तन दर्शाए जे पिलाटी सत्य कहूथिला। धर्म शहीद हेबा थिला तांको महान स्वप्न एवं प्राय सर्वदा सही विषय जेतेबेले मते कहूथिला तार बदन झलसुथिला। 1907 मसीहारे OFM कन्वेंचुअल्स बा कापुचिन धर्मसंघरे रेयमंड प्रवेश कले एवं नाम परिवर्तन करी मैक्सिमिलियन नाम धारण कले। रोम रे से दर्शनशास्त्र और ईश्वरशास्त्र अध्ययन कले। पुणी 1915 साल रे दर्शनशास्त्र रे आचार्य उपाधि लाभ करथिले। 1914 साल रे से तांकर व्रत नेले और मारिया नाम तांको नाम रे जोड़िले। 1919 साल रे से जाजकता अभिषेक लाभ कले। माता मारिया प्रति तांकर गभीर ज्वलंत भक्ति थिबा जोगु से एक विमला सेना स्थापन कले। 1927 साल रे विमला नगर नाम रे से एक नगर तैयारी कले जार सदस्य माने विमला वीर योद्धार सदस्य थिले। यह एक धार्मिक पत्रिका जहाँ मारिया सुरक्षा द्वारा देश विदेश मध्य सुसमाचार प्रचार करा जाई पारिथिला। सेमाने धार्मिक पुरुष लोके एही खबर पत्रिकार प्रेरितिक कार्य पाई उत्सर्गित थिले। एही पत्रिकाटी 10 लाख लोकंक पाखक पहुँची पारिथिला। पोलांडर प्रत्येक प्रांतर रे एही अनुष्ठानर शाखा गुड़िक चहटी गला एवं 10 वर्ष बेलू एही अनुष्ठानर सदस्य संख्या 762 छुईला। 1930 मसीहारे जाजक मैक्सिमिलियन जापान को मिशनारी होई जाइथिले। नागासाकी निकटवर्ती ठारे से एक सहर स्थापन कले एवं ताहार नाम विमला बगीचा बोली नाम देले। सुरक्षार चादर और विमला कुमारी संरक्षण रे से कार्य कले। से छपाकल स्थापन कले और छपा वाक्य द्वारा धर्म प्रचार कर्म चालू रखिबा पाई से एक दल गठन कले। 1936 साल रे से पोलांड को फेरी आसिले। गेस्तापों द्वारा ताड़ना प्राप्त कले जहाँकि तांको निर्मित विमला सहर को एक बंदी शिविर रे परिणत कर देइथिला। तथापि निर्वासित ठारू रक्षा पाइथिबा लोकमानकु से पुनर्गठन करिबारे सफल हेले। 1939 साल रे नाजी विरोधी दोष रे तांको कारागार निक्षेप करागला। तांको बंदी मुक्त करागला। पुणी 1941 साल रे द्वितीय विश्वयुद्ध समय रे जिहुदीय शरणार्थी मानंकु साहाय्य करिबा दोष रे पुनर्बार तांको बंदी करागला एवं जिहुदी मानंक सहित एका साथी ओशोविट्स क्षिप्र श्रम शिविर रे ताहांकु बंद करी रखा जाइथिला। तांकर नामर अर्थ लाटिन भाषा रे महान।
ତାହା ହିଁ ସତ୍ୟତାର ପରିଦର୍ଶିତ ହୁଏ। 16,670 ବନ୍ଦୀ ସଂଖ୍ୟା ତାହାଙ୍କର ଥିଲା। ଅବିଳମ୍ବେ ସମସ୍ତ ବନ୍ଦୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସେ ଅତି ପ୍ରିୟ ହେଲେ। ସେମାନେ ତାହାଙ୍କୁ ଆମର ଛୋଟ ଫାଦର ବା ପିତା କହୁଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କର ଗୁପ୍ତ କଥାକୁ ଶ୍ରବଣ କରି ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେଉଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କର ପାପ ସ୍ୱୀକାର ଶ୍ରବଣ କରୁଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଓ ସହିତ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲେ ଏବଂ ବହୁତ ପ୍ରେମ ଓ ଯତ୍ନରେ ସେମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ। ତାହାଙ୍କୁ ନିଷ୍ଠୁର ଭାବରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦିଆଗଲା, ଚାବୁକ ପ୍ରହାର କରାଗଲା, ଲାଥ ମରାଗଲା ଏବଂ ତାଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସକୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବେ ବାଜି ମରାଗଲା। ବନ୍ଦୀଶାଳାରେ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ କରୁଥିଲେ। କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ସେମାନଙ୍କୁ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା। ତାହାଙ୍କର ସମସ୍ତ କଷ୍ଟ ବେଦନାରେ ସେ ଦୃଢ଼ ସହିତ ଓ ପ୍ରକାଶ୍ୟରେ ତାଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ ପ୍ରକଟ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ଏମିତିକି ତାଙ୍କ ସାଥୀମାନଙ୍କୁ ଉପଶମ ଯୋଗାଇ ସେମାନଙ୍କୁ ସେ କହୁଥିଲେ, ମୋର ବନ୍ଧୁଗଣ, ମୋ ସହିତ ପ୍ରଶଂସା ନିଶ୍ଚୟ କର, ଏହା ଆତ୍ମା ପାଇଁ ଓ ନିଷ୍କଳଙ୍କତା ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ। 1941 ସାଲ ଜୁଲାଇ ମାସ 24 ତାରିଖ ଦିନ ଜଣେ ବନ୍ଦୀ 14 ନମ୍ବରର ବ୍ଲକରୁ ଖସି ଲୁଚି ପଳାଇଲା। ଏହାର ପ୍ରତିଶୋଧରେ ଅନାହାରରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରାଇବା ପାଇଁ ଅନିୟମିତ ଭାବେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 10 ଜଣଙ୍କୁ ଏକ ପରିତ୍ୟକ୍ତ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳକୁ ନିଆଗଲା। ସେହିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ଫ୍ରାନ୍ସିସ୍ ଗାୟ ଅଫନିଚେକ୍ ନାମଧାରୀ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି, ଯିଏ 9ଟି ସନ୍ତାନର ପିତା, ବିକଳରେ ରୋଦନ କରି କହିଲେ, ନାହିଁ ପ୍ରଭୁ, ମୋତେ ନୁହଁ, ଦୟାକରି ମୋର ନିରୀହ ସ୍ତ୍ରୀ ଓ ପିଲାମାନେ କ'ଣ ହେବେ? ତୁମକୁ ପୁନର୍ବାର ଆଉ କେବେ ମୁଁ ଦେଖିପାରିବି ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ସେହି 10 ଜଣ ମରଣର କୋଠରୀକୁ ଗମନ କରୁଥିଲେ, ଯାଜକ ମାକ୍ସିମିଲନ୍ ନିଜ ଧାଡ଼ି ତ୍ୟାଗ କରି ଶିବିରପତି ଫ୍ରିଟ୍ଜଙ୍କ ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ପ୍ରୟାସ କରି ପହଞ୍ଚି କ୍ଷଣ ସ୍ୱରରେ କହିଲେ, ପୋଲାଣ୍ଡ ନିବାସୀ ମୁଁ ଜଣେ କାଥୋଲିକ ଯାଜକ। ମୁଁ ବୟସରେ ବୟସ୍କ। ମୁଁ ତାଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ଯିବି କାରଣ ତାହାଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ଓ ସନ୍ତାନମାନେ ଅଛନ୍ତି। ସେହି ଶିବିରପତି ସ୍ତବ୍ଧ ହେଲେ ଏବଂ ଅସ୍ୱଭାବ ଭାବେ ସେ ରାଜି ହେଲେ। ସୁତରାଂ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପରିତ୍ରାଣର ପ୍ରେମ ଜ୍ୱଳନ୍ତ ପ୍ରମାଣ ଭାବେ ଦର୍ଶିତ। ନିଜ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ନିଜ ଜୀବନ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବା ଠାରୁ ଆଉ ଅଧିକ ପ୍ରେମ କିଛି ନାହିଁ। ଜହନ 15:13। ସେହି ମରଣ ଶିବିରରେ ମଧ୍ୟ ଯାଜକ କଲ୍ୱେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଶକ୍ତି ଓ ଆଶ୍ୱାସନାର ଉତ୍ସ ଥିଲେ। ଉକ୍ତ ନିରାଶା ସମୟରେ କ୍ରନ୍ଦନ କରିବା ବଦଳରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା ଓ ପ୍ରଶଂସା ମାଧ୍ୟମରେ ସେମାନଙ୍କୁ ନିଜର ମରଣ ପାଇଁ ସେ ଅତି ଯତ୍ନ ସହକାରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲେ। 1941 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ଅଗଷ୍ଟ ମାସ 14 ତାରିଖ, କୁମାରୀ ମାରିଆଙ୍କର ସ୍ୱର୍ଗନୟନ ପର୍ବର ପୂର୍ବ ଦିନ। ଅନ୍ଧାର କୋଠରୀ ମଧ୍ୟରେ ଯାଜକ ମାକ୍ସିମିଲାନଙ୍କ ସହିତ ଅନ୍ୟ 3 ଜଣ ବଞ୍ଚିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଜଣେ ହିଁ ଚେତା ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲେ। ଅନ୍ୟ 3 ଜଣ ପ୍ରାୟ ମୃତକାୟ ଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା ଓ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଇ ବିଦାୟ ଦେଉଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ସେହି ବନ୍ଦୀ ରକ୍ଷକ ତାହାଙ୍କୁ ମାରିଦେବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ, ଉକ୍ତ ସମୟରେ ସେ ଏକ କୋଣରେ ବସି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲେ। ବନ୍ଦୀ ରକ୍ଷକଙ୍କ ହସ୍ତରେ ସିରିଞ୍ଜ ଦେଖିବା ମାତ୍ରେ ନିଜର ମାଂସ ନଥିବା ବାହୁକୁ ଦେଖାଇଦେଲେ ଏବଂ କାର୍ବୋଲିକ୍ ଏସିଡ୍ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ଗ୍ରହଣ କଲେ। ତାହାଙ୍କର ଅତି ପ୍ରିୟ ବିମଳା ମାତା ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଗୌରବରେ ଭୂଷିତ ହେବା ପୂର୍ବ ଦିବସରେ ତାହାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଆସିଥିଲେ। ତାହାଙ୍କୁ 47 ବର୍ଷ ହେଉଥିଲା। ବାସ୍ତବରେ ସେ 2 ମୁକୁଟ ଜୟ କରିଥିଲେ, ଯଥା ପବିତ୍ରତାର ଶୁଭ୍ର ମୁକୁଟ ଓ ଧର୍ମ ସହିତର ଲାଲ ବର୍ଣ୍ଣର ମୁକୁଟ। ତତ୍ପରେ ତାହାଙ୍କର ମର ଶରୀର ଶବଦାହ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆତ୍ମିକ ଉଜାଗର ଅବସ୍ଥାରେ ହିଁ ଥିଲା। ବନ୍ଦୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣକୁ ସେହି ମର ଶରୀରକୁ ବାହାର କରିବାର ଆଦେଶ ଦିଆଗଲା। ସେତେବେଳେ ସେ ଦେଖିଲା ଯାଜକ ମାକ୍ସିମିଲାନ୍ ସେହି କୋଣରେ ବସିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ମସ୍ତକ ଟିକକ ଓଳେଇ ହୋଇଛି। ତାଙ୍କ ନୟନ ଯୁଗଳ ଖୋଲା ଅଛି, ଏକ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଚାହିଁଛନ୍ତି। ଶବ ସତ୍କାରକାରୀ ଜଣାଇଲା, ସତେ ଯେପରି ଏକ ପରମାନନ୍ଦ ଅବସ୍ଥାରେ ତାଙ୍କ ମୁଖ ପ୍ରଶାନ୍ତ ଓ ବିକିରଣଶୀଳ ଥିଲା। ତାଙ୍କ ଶରୀର ଖୁଣବିହୀନ ଏବଂ ଜଣେ କହିପାରେ ତାହା ରଶ୍ମି ସଦୃଶ୍ୟ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ। ତାଙ୍କ ସଙ୍ଗୀମାନେ ଏହି ଧର୍ମଶହୀଦଙ୍କ ମର ଶରୀରକୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ସମାଧି ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କଲେ, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ମର ଶରୀର ସହିତ ମିଳିତରେ ଜାଳି ଦିଆଗଲା। ମନୋଚିନ୍ତନ। ସେହିପରି ତୁମର ଆଲୋକ ଲୋକଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରକାଶିତ ହେଉ, ତାହା ହେଲେ ସେମାନେ ତୁମର ସତ୍କର୍ମ ସବୁ ଦେଖି ତୁମର ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତାଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କରିବେ। ମାଥ୍ୟୁ 5:16। ଆମେ ଏହି ଧର୍ମଶହୀଦଙ୍କ ଠାରୁ କ'ଣ ଶିକ୍ଷା କରିବା? ହୋଇପାରେ ଅନେକ ବିଷୟ, କିନ୍ତୁ ତନ୍ମଧ୍ୟରୁ କିଛି ମୁଁ ଦର୍ଶାଇବାକୁ ଚାହେଁ। କଥାରେ ଅଛି, ତୁଳସୀ 2 ପତ୍ରରୁ ବାସେ। ତଦ୍ରୂପ ଏହି ସାଧୁଙ୍କ ବାଲ୍ୟକାଳରୁ ହିଁ ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା ସେ ଜଣେ ଉତ୍ସାହୀ, ସାହସୀ, ପରମ ବିଶ୍ୱାସୀ, ଯେ ନିଜ ମୃତ୍ୟୁ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେବ।
କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଜୀବନ ଓ ମରଣ ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ପ୍ରେରିତିକ କର୍ମ ସେ ସାଧନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ମାରିଆଙ୍କ ପରମ ଭକ୍ତ ଥିଲେ। ସୁତରାଂ ଆଜି ଯଦି ଆମ ଜୀବନକୁ ତର୍ଜମା କରିବା ତେବେ ଆମେ ଶୂନ୍ୟତା ଅନୁଭବ କରିବା, କାରଣ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ହିଁ କରିନାହୁଁ। ଆମ ଉତ୍ସାହ, ସାହସ ଓ ବିଶ୍ୱାସର କର୍ମ ଦେଖିବା ତେବେ ଆମର ଅଂଶଦାନ ଅତି ନିମ୍ନ, ଶୂନ୍ୟ କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତ ହେବ ନାହିଁ। କାରଣ ଧର୍ମର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ପାଇଁ କୌଣସି ଏକ ଭଳି ଆଖି ଦୃଶ୍ୟା ଯୋଜନା, କାର୍ଯ୍ୟ ଅବା ମିଳିତ ସହଯୋଗ ବିଶ୍ୱାସୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନା କୌଣସି ମଣ୍ଡଳୀର ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଉତ୍ସାହ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ସମସ୍ତଙ୍କଠାରେ ଶିଥିଳତା ହିଁ ଦେଖାଯାଉଛି। ଯଦି ଆମେ ତାଙ୍କ ସାହସ ବିଷୟ ଚିନ୍ତା କରିବା, ତାଙ୍କ ଜୀବନକୁ ଜଳାଞ୍ଜଳି ଦେବାର ସାହସ ଥିଲା। ଯଦି ଆମ ସାହସ କଥା ବୁଝିବା, କାହିଁ ଆମ ସାହସ? ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ଆମ ଜୀବନ ବିସର୍ଜନ କରିବା ତ ଦୂରର କଥା, ବରଂ ଆମ ଜୀବନରେ କିଛି ତ୍ୟାଗ କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଜୀବନକୁ ଆମୋଦ ପ୍ରମୋଦରେ ବିତାଉଛୁ। ସୁସମାଚାରର କର୍ମ ପାଇଁ ବ୍ୟସ୍ତବହୁଳ ଜୀବନ ପରିବର୍ତ୍ତେ ଆରାମର ଜୀବନ କାଟୁଛୁ। ତ ଦୃଶ୍ୟ ତାଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ କର୍ମ ଅନୁରୂପ କ'ଣ ଏମିତି କରୁଛୁ? ଧର୍ମାଞ୍ଚଳ କିମ୍ବା ଧର୍ମପ୍ରଦେଶ ସ୍ତରରେ ଜନତାଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସର ପରିବୃଦ୍ଧି ଓ ଦୃଢ଼ୀଭୂତ ପାଇଁ କ'ଣ ଖସଡ଼ା ତିଆରି କରି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିଛୁ? ସାଧାରଣ ବିଶ୍ୱାସୀ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସର କର୍ମରେ କେତେ ସକ୍ରିୟ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରୁଛୁ? ରବିବାର ପ୍ରାର୍ଥନା, ଉପାସନା, ଦିବ୍ୟଯଜ୍ଞ, ଘରୋଇ ମେଳା ପ୍ରାର୍ଥନା, ବାଇବେଲ ଅଧ୍ୟୟନ, ନିୟମିତ ପାପ ସ୍ୱୀକାର ସଂସ୍କାର ଗ୍ରହଣ କରିବା ଇତ୍ୟାଦିରେ ଆମେ କେତେ ଭକ୍ତି ଓ ବିଶ୍ୱାସର ସହ ଯୋଗଦାନ କରୁଛୁ? ଧନ୍ୟବାଦ।